जिस सुआस नाल आपां वाहिगुरु कहिंदे वो सुआस सफल है। जिस मुख तो वाहिगुरु उचारण हुंदा है साध संगत तो मुख उजला हो जाता है। जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। सा रसना धन धन है मेरी जिंदड़ीए, गुण गावे हर प्रभ केरे राम। ये रसना धनता योग हो जाती है जदों इस रसना तो जीभा तो कोई उचारण करदा है सतनाम श्री वाहिगुरु। क्योंकि साध संगत जदों तो आपां नींद तो जाग खुली सवेर तो रात पै गई है, सवेर तो रात पैण तक आपां किन्नियां गल्लां कीतियां इस जीव नाल। संसार दीयां गल्लां, परिवार दीयां, कारोबार दीयां, रिश्तेदारां दीयां, वो सब कुछ बोलिया व्यर्थ है। इस रसना नाल बोलिया होया सफल की है? जदों अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे कोई गुण गावे और ये रसना दुनियावी गल्लां करदियां करदियां ये रसना उचारण करे सतनाम श्री वाहिगुरु। एक बार सारे आखो सतनाम श्री। क्योंकि साध संगत इस रसना का आपां नूं मुल नहीं पता की है। जिन्हां लोकां नूं रब ने बोलण वास्ते जबान नहीं ना दिती, उन्हां तो पुछो वो किवें अपना जीवन बतीत करते हैं, किवें वो सारे संसार विचों अधूरा महसूस करते हैं। साध संगत जीव रब ने लाई है, वो भोजन का स्वाद चख सकते हैं पर वो दस नहीं सकते की है। अपनी मुश्किल बोल के नहीं कोई बयान कर सकते। उन्हों की भाषा अलग है, उन्हों की दुनिया अलग है, गुंगे बहरियां की पढ़ाई अलग है। आपां नूं रब ने बोलण वास्ते मुफ्त विच जबान दिती है। मैं एक दिन लाइव तो ये बेनती कही, बहुत अमीर सज्जन ने, उन्हों दी फैक्ट्रियां चलदियां ने, विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं। उन्होंने पुत्रा होया तो साध संगत जदों 2.5 साल का होया उदों उन्होंने डर पिया भी वह बोलता नहीं है। अमीर बंदे सन, मन में माण हुंदा है, साडी पहुँच बहुत है, साडे कोल पैसा बड़ा है, जिथे मर्जी विखा लईए, रब नहीं चेते आउंदा। तो PGI चंडीगढ़ विखाउण चले गए और उत्थों के भी डॉक्टरों को नहीं प्राइवेट विखाया, 5-5 हज़ार की पर्ची कटा के। वो डॉक्टरों ने टॉनिक लिख देते वे, शायद कई बच्चे कमज़ोर होंदे ने, लेट बोलते हैं। 6 महीने ट्रीटमेंट चलिया, 3 साल का हो गया, नहीं बोलिया, हुण तां डर पै गया क्योंकि 2.5-3 साल का बच्चा तो पढ़न लग पैंदा स्कूल। ये फास्ट हो गया जगत। फिर उन्हें लुधियाणों भी टेस्ट कराते रहे, फिर विदेश का वीज़ा लैके वो बाहर इलाज कराउण चले गए USA, और 5.5 महीने बाद वो वापस आए। लाखां रुपया उन्होंने खर्च दिता। तो फिर मैं उन्होंने पूछा, बाबू जी किदा कोई बच्चे नूं फर्क पिया? वो कहते उदास जहे होके कहते, भाई साहब जी US के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिता, ये बच्चा बोल नहीं सकता, पिछों आवाज़ नहीं है। कित्थों? इसका मतलब बोलण की कोई शक्ति दिंदा है सानू। अब US के डॉक्टरों ने भी जवाब देता है बच्चा बोल नहीं सकता। जिन्हों रब गुंगा करदा है उन्होंने दुनिया की कोई मैडिकल साइंस नहीं बुला सकती, भावें करोड़ों रुपया चुकी फिर। इसलिए भाई हाँ, जे कोई गुंगिया नूं बुला सकता है वो मेरे गुरु वे समर्थ है। जे गुंगिया नूं कोई बुला सकता है, धन गुरु हरकृष्ण साहब बुला सकते ने। साध संगत गुरु हरकृष्ण साहब गुंगिया तो अर्थ भी करा देंदे ने, ये गुरु वे समर्थ है। अदरवाइज दुनिया की कोई मैडिकल साइंस किसी गुंगे नूं नहीं बुला सकती। आपां नूं रब ने बोलण लई जुबान दिती है, कितना उच्चा बोली दा।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਬੁਲਾਈਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 2 4 10 ਵਾਰ 20 ਵਾਰ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਜ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਬਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਦਾ ਫੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫੱਟਾ ਉਤਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਇਹ 'ਚ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ 2-3 ਉਂਗਲਾਂ ਹੁਣ ਫੱਟਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੱਟੇ 2-3 ਉਂਗਲਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਰ ਲੱਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਸਵਾਰੀ ਖੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਗੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੱਟਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 2-4 ਉਂਗਲਾਂ ਫੱਟੇ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਫੱਟਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੇੜੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2-4 ਉਂਗਲਾਂ ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 10 20 30 40 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 10 20 30 ਸਾਲ ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰ, ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਫੱਟੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ, 2 ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਹੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 2-3 ਘੰਟੇ ਥੋੜੀ ਲੱਗਣਗੇ ਰੱਜਣ ਵਾਸਤੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਕੱਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ, 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਕਈ ਸਾਲ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਘੜੀ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੀਵਨ ਪਿਛਲਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 8 ਪਹਿਰ 60 ਘੜੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ, 8 ਪਹਿਰ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 8 ਪਹਿਰ 24 ਘੰਟੇ 24 ਆਵਰ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ 24 ਮਿੰਟ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਲੈ, 24 ਮਿੰਟ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਏ, 24 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਉਹ ਪੂਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਬੋਝ ਭਰੀ ਨਾਵ, ਨਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ, ਅੰਗੁਰੀ ਦੋਏ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, 2 ਉਂਗਲਾਂ ਫੱਟਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਭੋਜਨ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਪਾਰ ਪਰੈ ਪੂਰ ਸਭੈ ਕੁਸ਼ਲ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੂਰ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ। जैसे बोझ भरी नाव अंगुरी दो बाहर होए, पार परै पूर सभै कुशल बिहात है। जैसे एका हारी एक घड़ी पाकशाला बैठ, 24 घंटिया का भुखा बंदा, वो 24 मिनट भी नहीं लगते रोटी खा के रजन नूं, छेती रज जांदा। जैसे एका हारी एक घड़ी पाकशाला बैठ, रसोई नूं कहा पाकशाला, भोजन के व्यंजनत स्वाद के अकात है। 8 ही पहर 60 घड़ी में को एक घड़ी, साध समागम करे निज घर जात है। भाई तू एक 24 घंटिया चो 24 मिनट कढ़ के भी संगत कर ला, तभी तेरा जीवन सफल हो सकता है। पातशाह ने होर सौखा करता बाणी च, कहते चलो एक घड़ी 24 मिनट नहीं ना जप सकता, अद्धी घड़ी 12 मिनट जप सकता है। 12 मिनट नहीं जप सकता, 6 मिनट जप लेगा,
ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਿੰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ 6 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜਪ ਲੈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ, ਤੇ ਜੇ 6 ਮਿੰਟ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਪ ਸਕੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਜੀਣਾ ਤਰਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ। ਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 25 ਵਾਰ ਨਹੀਂ 100 ਵਾਰ, 25 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ 100 ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਦੁਰਕਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ 6 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀਣਾ ਤਰਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਬੰਦਾ ਖੋਨ ਹੈ ਪਰ ਕਰਤੂਤ ਤੇਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਘੜੀ 24 ਮਿੰਟ, ਆधी घड़ी 12 मिनट, आदि हूँ ते आद भगतन सेती गोष्ठे जो किनो सो लाव। भाई अद्धी तो अद्धी घड़ी भी बह लेना, गुरु दी विचार कर लें, जप लें, तेरा जीवन सफल हो सकता है। महाराज जे कोई 6 मिनट भी नहीं वाहिगुरु कहता, फिर पातशाह ने कहा त्रिग त्रिग खाया, ओदा खादा फिटकार योग, 200 बार फिटकार योग खाना। त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कपड़े अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कुटुंब सहित स्यों, जित हुण खसम न पाया। भाई ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਰਕਾਰ ਯੋਗ। ਤੇਰਾ ਸੌਣਾ ਵੀ ਤਰਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਰਤਕ। ਮਿਰਤਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਿਖਾ ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਦਾਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਤਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਮਿਰਤਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਸਨੇਹੋ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੇ ਖਾਏ, ਜਿਉ ਕੁੱਕਰ ਜੂਠਨ ਮੈਂ ਪਾਏ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਜਿਉ ਮਿਰਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੇ 5 ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਵਣ ਵਿੱਚ 5 ਦੇ 5 ਗੁਣ ਪਾਏ ਗਏ, ਪਰ 5 ਗੁਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? 5 ਗੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਮੂਰਖ ਇਸ ਲਈ ਅਖਵਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ। ਲੰਕਾ ਗੱਡ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ 5 ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣਾ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ 1 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਐਤਕੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ,
ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਰਾਵਣ ਵਿੱਚ 5 ਦੇ 5 ਗੁਣ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਕਲਮੰਦ ਇੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸਿਰ ਨਹੀਂ 10 ਸਿਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਭਾਵ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਂਸਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਉਹਦੇ 10 ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ। 10 ਸਿਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ। ਉਹਨੇ 4 ਵੇਦ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ। ਕਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਏਗਾ ਤੇਜ ਉਹਦਾ। ਇੱਥੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ 4 ਵੇਦ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਵਾਨ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਥਾਲ ਚਮਚੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਲੰਕਾ ਗੱਡ ਸੋਨੇ ਕਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੰਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਧਨਵਾਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, 5 ਦੇ 5 ਗੁਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਿਰਤਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੂਇਆ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਅਕਲਮੰਦ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਚੋਂ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਦੇ 5 ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਹੋਣ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ, ਮੁਖ ਆਨੀ ਤਨਵੰਤ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੋਇਆ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਿਰਤਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉੱਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੇ ਸਹੀ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਪਰਜਾ ਪੂਜਣ ਆਈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਪਿਆ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਤਰੱਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਈਓ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਪਹਿਰਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਪੜਾਉਂਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਬਖਸ਼ੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ, ਨਾਮ ਮੰਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ,
ਪੜੋ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਣਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਓ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਣਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗੋ। ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ। ਨਾਨਕ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਣਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ। ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ। ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਪੰਚ ਵਿਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ, ਰੱਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਖੇਦ ਕਰੇ ਅਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵੈ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ। ਕਰ ਕਰ ਹਾਰਿਓ ਅਨਕਮੋ ਭਾਤੀ, ਛੋਡੇ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਏਕ ਬਾਤ ਸੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਓਟਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟ ਜਾਹੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜੁਗਤ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਦਣ ਚੇਲਾ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੇਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਦਣ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣਾ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਜੋਤ ਹੈ।
ਜਾ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਦਵਾ ਦਵ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾਏ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਲੰਬੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੱਕੀ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਤਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨੋ ਵਾਸ ਸੁਵਾਸ ਕਰੇ ਲਾਖੀਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰਸ ਪਰਸਿਐ ਕੰਚਨ ਕਰੈ ਮਨੂਰ ਮਲੀਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਓਡੀਣਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਪਾਏ, ਇਹਦਾ ਤਨ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਨ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਵੱਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਮੱਥਾ ਕਿਵੇਂ ਟੇਕਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਝੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਸਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ ਹੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਾ ਨੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਵੈਸੇ ਢੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ, ਐ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤਾਕ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਿੱਲੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਝਮਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਐ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੂਹਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਕੜਨ ਦਾ, ਸਕਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਅੱਖੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈਆਂ ਜਿਉਂ ਬਿਲਕ ਮੁਸਾਈ, ਬਿਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਖਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਆ ਸਿੱਧੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ।
10 ਕਦਮ 20 ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ ਹੋ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਹਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਜਦਾ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਤੀਰ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੱਸ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਖੁਦ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੱਸ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਾਨੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਜਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਚੱਲ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ। ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਦੂਣੀ 4 ਨਹੀਂ, ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਦੂਣੀ 5 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਤ ਵਚਨ ਕਵੇ, ਮੰਨ ਲੈ, ਮੋਰਿਓਂ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਵੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ? ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿੰਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਭਾਵੇਂ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮੰਨੀ। ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਵੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਚੱਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਕਨਾਤ ਪੜਦਾ ਤਣਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖਿੱਚ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵੇਖਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਹੁਣ ਉਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਬਸ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਨਿਧ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਇੱਕਦਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਿੱਧੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਨੀ ਖਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲਣਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ? ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੇ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਇਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਾਓ ਮਗਰ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਦੋ ਸਿੱਖ ਦਵਾ ਦਾ ਮਗਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਨੀ ਖਾਨ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ। ਮਗਰੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਕੁੱਟ ਕੇ। ਫਿਰ ਪਿਛਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ 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 ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖਿਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਸੰਤ। ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੂਰੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਰਾਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ 100% ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 99% ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਗੇ ਵੱਲ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਈਦਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਪੂਰਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਰਾਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਰਾਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਦਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਮੰਗੋ ਮਿਲ ਮੇਰੇ
ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਧਰ ਇੱਧਰ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਐ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀਆਂ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹ ਚੂ ਭਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਉਣੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇ। ਹਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੀ ਸੰਗ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਸਫਲ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਅਸਨੇਹੋ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਅਸਨੇਹੋ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। 3-3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 16-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ। ਜੀਤ ਜਨਮ ਮੇ ਰਤਨ ਅਮੋਲਕ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਪ ਇੱਕ ਖਿਨਾ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵੀ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਉਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। 20-20 ਮੀਲ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ, ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਰ ਦੂਰ 10-10, 20-20 ਮੀਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਲਮਾ ਕਬੀਲਾ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ।
उस कबीले के सरदार का नाम इतिहास में काला चौधरी आया। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈ गुजर चुके सन, उन्होंने दो बच्चे भी काला चौधरी पालदा सी। घर वाली ने नित फर्क करना, अपने बच्चों को रजमी रोटी देनी। काले चौधरी के भतीजिया भुखे रखना, जदों उन्हें होर रोटी मंगनी उन्हें गुस्से च कहना तुसीं तां रजदे ही नहीं, इन्नी मिलनी है बस। काले चौधरी ने अपने हिस्से की रोटी भी कई बार लुको लैनी, बाद में अपने भरा भरजाई के अनाथ बच्चों को रोटी देनी। बंदा बड़ा दयावान सी। अपने भतीजिया लुको के अपने हिस्से की रोटी खिला देनी। उन्होंने पता लगा 7वें पातशाह गुरु हरराय साहब आए ने। वो गुरु आया जिहदे घर में सब कुछ है। अपने दोनों भतीजिया लैके गुरु के दर्शन करन तुर पिया। मन के अंदर आया नाले रज के भोजन छक आउणगे, जे गुरु की नज़र किरपा हो गई पता नहीं इन्हों की कुछ मिल जाए। वो दोनों छोटे बच्चों भतीजिया लैके तुर पे, एक मोढे चुक लिया, एक उंगल ला लिया, तुरते रहा। थोड़े मील की विथ उत्ते श्री गुरु हरराय साहब महाराज का डेरा है, कीर्तन चलता है। पातशाह तक संघासन चंदन की चौंकी ते बैठे ने। जदों बच्चे दरबार में आए तो बाहर देगां चढ़िया ने, लंगर बनता है ते दालां प्रशादियां की महक। जदों बच्चों ने वेखे ना प्रशादे बन रहे, पेट तो भुखे सन। अपने ताए नूं कहिंदे ने ताया भुख लगी है। उन्हें कहा काका बच्चों प्रशादा भोग तो बाद मिलना है, जदों सारिਆਂ ਨੂੰ मिलना उदों ही आपां नूं रोटी मिलनी है। सतगुर के दरबार च मत्था टेक के पिछे बह गया, पर वो बच्चे सन, बच्चों का ध्यान रोटी वल रहा। इस तरह आए ढिड वजाउंदे बन गए शाह सुल्ताना। वो बच्चे रोटी वाल वेख के रोंदे रहे। हुण संगत विच चलदे दीवान विच कोई बच्चा रोवे, आवाज़ सारिਆਂ विच आउंदी है। 7वें पातशाह गुरु हरराय साहब महाराज ने अखां खोलियां, नेत्र खोले, वेख्या कोई बच्चे रो रहे ने। पातशाह ने कहा भाई ये किहदे बच्चे रोंदे ने, चुप कराओ। 2-4 सिख उठ के चुप कराउण लग पे। फिर पातशाह की नज़र पई, हजूर ने कहा इधर लैके आओ। काला चौधरी भी नाल आया उठ के। ते पातशाह ने कहा भाई ये रोंदे क्यों ने? कहता महाराज वो रोटी वेख के रो रहे ने, पेट तो भुखे ने। मैं इन्हों कहा रोटी बाद में मिलनी है भोग तो, पर बादशाह बच्चे ने, इन्हों पता नहीं रोटी वेख के रो रहे ने, पेट तो भुखे ने। 7वें पातशाह ने आवाज दे के कहा भाई सिखो थाल प्रशादे का परोस के लियाओ। सिखां नूं लगा शायद जिवें रोज की तरह पहला सतगुरु भोग लाउणगे, फिर संगत नूं वरताउण लई हुक्म करनगे छेती वरता दिओ। पर हैरानी की हद ना रही। धन गुरु हरराय साहब महाराज ने जदों सिख थाल परोस के लिया, पातशाह ने काले चौधरी के भतीजिया कोल सद लिया। निके निके बच्चे मैले, उन्होंने कपड़े, मावां तो बगैर बच्चे रुल जाते हैं। पता नहीं किन्ने क दिनों के नलाए हुए सन। श्री गुरु हरराय साहब महाराज ने दोनों बच्चों को चुक के अपनी गोदी च बिठा लिया, एक नूं सज्जे एक नूं खब्बे। सिख सामने थाल प्रशादे का लैके खड़ा है। हजूर दोनों बच्चों को छकाउण लगे, एक बुरकी उहदे मूँह च पाउंदे ने, एक उहदे विच। पातशाह ने दोनों को रजा के प्रशादा छकाया। जदों दोवें बच्चे प्रशादा छकदे रज गए, सामने खलोता काला चौधरी रो रहा है, महाराज इन्ना प्यार तां कदे सका प्यो भी नहीं दिंदा। वो भी मां नूं कहिंदा पहला बच्चे नूं धुआ, पहला इहदा हथ मूँह धोए दे, कपड़े मैले ने। महाराज तुसीं मैले कपड़ियां वाले बच्चे गोदी च बिठा लए। इन्ना प्यार तो पातशाह सका प्यो नहीं दिंदा। ये सच है ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। पातशाह तेरे तो बगैर इन्ना प्यार नहीं कोई कर सकता। जदों पातशाह ने रजा दिते, फिर पूछया, कहंदे बेटा रज गए? कहंदे जी रज गए। 3 बार पूछया, बेटा रज गए? कहंदे जी रज गए। जदों तीजी बार कहा रज गए, हजूर ने खुश होकर कहा लै काले चौधरी तेरे भतीजे राजे कहंदे ने, वक्त होने इन्हीं राजे बनने, हजारां लोग इन्हां दे घरों रज के खाया करनगे। पातशाह ने कहा गुरु हरराय साहब महाराज ने रज गए बई।
ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣਗੇ। ਰੱਜੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਨੀ ਰਾਜੇ ਬਣਨੇ ਕਾਲੇ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਜੇ ਬਣਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫੂਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੰਦਲੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਢਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਲੱਖਾ ਹੋਈ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਅੱਗੋਂ ਕਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ। ਇਨੀ ਰਾਜੇ ਬਣਨਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਬਣਨਗੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਵਾਤਾ, ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਵੇਖਿਆ, ਕਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਦਵਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ? ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਏਡੀ ਦੂਰ ਇੰਨੇ ਮੀਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਰਜਾ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਦਰਬਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੈਠਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਵੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਣ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਵੋ ਮੜ ਜਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਰੋਣਗੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਚੌਧਰੀ, ਕੱਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਤੇ। ਪਰ ਕਾਲੇ ਚੌਧਰੀ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਕਦੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਫਿਰ ਪੱਤਣੋਂ ਪਾਰ ਵਧਿਆ। ਨਾਭਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਅੱਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਫੂਲ ਚੰਦਰੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਲੰਬਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਨਾਭੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਜੇ। 10 ਸਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਭੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਭੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਰਾਜੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼-ਵੰਸ਼, ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਾਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼-ਵੰਸ਼ ਵਧੀ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 500 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏ। 500 ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਤਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਵਿਰਾੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੋਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਾਭੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਨਾਭੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੱਲਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੇ ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਉੱਤੇ ਡੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਸਿੱਧੀ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੰਢੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਰਾਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਰਾਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਕੁਹਾਰਾਂ ਨੇ ਡੋਲੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਹਸਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਕੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 2 ਘੜੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲ, ਨਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸਾਧੂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਰਾਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਵ ਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਭਾਗ ਭਰੀ ਜੋੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਬਰਾਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੇਟਾ ਮੰਗੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਣ ਸੁਭਾਗ ਭਰੀ ਜੋੜੀ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ। ਜਿਵੇਂ ਧੀ ਲਾਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗ ਲੈ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਸੁਭਾਗ ਭਰੀ ਜੋੜੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰ ਲੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਦਣ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ, ਕਾਰਡ ਛਪਾਏ, ਪੈਲਸ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੀਜੇ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਰਾਤਾਂ 1-1 ਵਜੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ 1-1:30 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਡ ਬੂੰਡ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਟਦੇ, ਛੇਤੀ ਜਾਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਗਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਹੁੰਚਣਗੇ 2:30-3 ਵਜੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਸਹੀ, ਫਿਰ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠਣ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ, ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਮੂਵੀ ਵਾਲੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। 4 ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ, 4-5 ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ, 9-10 ਜਣੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਰਾ ਲਓ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚਿੱਤ 'ਚ ਧਾਰ ਲੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਮੰਗੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਵ ਵਿਆਹੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਸਿੱਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੇਗੀ, ਸਿੱਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੇਗੀ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਲੇ ਗਏ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਰਖਾਉਣ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦਣ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,
महाराज उसे दिन कदों? कहते जिस दिन तुहाडा विआह होया सी उसे दिन रख दिता सी, सिक्खी तुहाडी कुल विच चांदी की तरह चमकेगी। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने बचन कहा, बेटा नाम तो उदणी रखता सी, तुहाडे पुत्र दा नाम भाई रूपा होया। रूपे दा अर्थ भी चांदी। और साध संगत ऐसी बख्शिश हुई। अज तुसीं आ मालवे विच वेखदे हो, मोगे तो टप के जिन्नी थले वाली बेल्ट है, इन्नियां बख्शिशां साध संगत छेवें पातशाह दियां दित्तियां बख्शिशां अज भी ने, एक नहीं अनेकां पिंड भाई रूपे की याद विच उन्हां दी अंश वंश के नां ते वसे हुए ने। जिन्ने पिंड तुसीं वेखोगे, समाध भाई रूपा, भाई रूपा, समाध भाई, ठट्ठी भाई, बवीहा भाई, तलवंडी भाई, भगता भाई, किन्ने पिंड ने, ये सारे पिंड भाई रूपचंद जी की अंश वंश उन्होंने नाम उत्ते सदियां गुजर गई, अज तक उन्होंने वंश वसदी है। इसलिए जदों गुरु कोलों मंगना है, पातशाह कोलों सिक्खी मंगियो, बाकी सब कुछ विच आपे आ जाना, होर नहीं लोड़ पैनी। सतगुरु कृपा बख्शिश करन। समा समाप्त हो गया, विषय ज़्यादा सन, इनू ज़्यादा आपां 2 दिन का दीवान हुंदा, फिर आपां बाबा दीप सिंह जी की भी कोई कथा सुनाते। एक गल मैं कह के समाप्ति करनी, जिस शहीदों की कौम के वारस तुसीं बैठे हो, तुहानूं बेनती है अमृत छको, बाणी पढ़ो घरां विच। उन्हां शहीदों की याद मनाई भी तां ही सफल है, क्योंकि एक वक्त सी जदों लॉर्ड डलहौजी अंग्रेज़ों ने शेरे पंजाब का राज खत्म करता ना। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के मरण तो बाद सिख राज खत्म हो गया। उदों महाराजे का पुत्र 13 साल की उम्र महाराजा दलीप सिंह उन्होंने लंडन लै गए अंग्रेज नाल। लॉर्ड डलहौजी के महलों में रखा, उहदे केस कट दिते, क्योंकि 13 साल का बच्चा सी, केस कट दिते। कदे कदाई वो 13 साल की उम्र में महाराजा दलीप सिंह नूं अपने पिता की याद आउंदी है कि चूड़ीदार पजामा चोला मेरे पिता जी पाउंदे सन, सिर ते दस्तार बन्नदे सन, लंबा कपड़ा लैके वड्डे शीशे च खलो के। 13 साल की उम्र महाराजा दलीप सिंह ने कदे कदे सिर ते पग बन्ननी। जदों लंबे कपड़े का मधेड़ मार के प्यो की तरह पग बन्ननी ना महाराजा रणजीत सिंह की तरह, 13 साल की उम्र है। कहते लॉर्ड डलहौजी ने यह गल कहनी, मैं इहदा धर्म भी खो लिया, इन्ना छोटा बच्चा सी ये केस कट दिते, मैं इहदा धर्म भी खो लिया, मैं इहदा राज भी खो लिया। पर पता नहीं क्यों ये जदों सिर ते पग बन्नदा मैनूं पग तो डर लगदा है। दस्तार विच इन्नी वड्डी ताकत है। लॉर्ड डलहौजी ने कहना मैं धर्म भी खो लिया, राज भी खो लिया, पर जदों ये 13 साल का बच्चा सिर ते पग बन्नदा है, मैनूं इहदी दस्तार तो डर आउंदा है। साध संगत, इस दस्तार विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बड़ी वड्डी बख्शिश की है, इसलिए सिर ते दस्तारां सजाओ। जदों अंग्रेज़ों ने राज शुरू किया ना हिंदुस्तान ते, अज भी उन्होंने नीति है, जिथे उन्हें जाना उत्थों की भाषा, संस्कृति, लोगों का सुभाव सब कुछ पहला सुनते सिखते हो। जदों अंग्रेज हिंदुस्तान में आए 1857 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी नाल, उदों लॉर्ड डलहौजी ने पहला खुफिया तंत्र घल्लिया, पता करो किहड़ा इलाका खतरनाक है, उत्थे बाद विच राज करांगे, पहला कमजोर बंदियां ते राज करो, फिर थोड़े बंदे रह जाणगे उन्हां ते भी कर लांगे। तो जदों उहदे सामने खुफिया तंत्र ने आके दस्सिया, इंटैलीजेंसी जिहनूं कहिंदे, वो कहंदे जी 2 इलाके खतरनाक है, 2 कौमां खतरनाक ने, उन्होंने वाल छेती कीते मूँह ना करो। उन्हें कहा कौन? कहते जी 1 नंबर ते दखण में जिहड़े मराठे रहिंदे ने, वो मराठे राजपूत बहुत ज्यादा खतरनाक ने, अणखी ने, जिद्दी बड़े ने। वो महाराजा उस वक्त दे औरंगजेब बादशाह दे वेले भी उन्हें ईन नहीं मन्नी। वो राजपूत महाराणा प्रताप की अंश वंश है, बड़े अणखी बंदे ने, राजपूत ने, उन्होंने मराठे कहते हैं। कहते उन्होंने खूबी की है? कहते जी खूबी ये है, जे वो लड़न डह पैण ना किते जंग च तो मर के ही हटते हैं, हटते नहीं पिछे, मर जान तो हट जाणगे, मरन तो बगैर मैदान छड्ड के नहीं भजदे। इन्ने अणखी, इन्ने जिद्दी, इन्ने चिड़े ने।
ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਬੜੇ ਅਣਖੀ ਨੇ ਮਰਾਠੇ, ਤਾਈਓ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਹੱਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਹਟਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਖਤਰਨਾਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕੋਈ ਕੌਮ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਾਠਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੇ ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਲੰਬੇ ਕਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਬਲੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖੂਬੀ ਇਹੀਓ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਠੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਹੱਟੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ, ਮਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਦੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਡਲਹੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਹਟੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਮਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੀਸ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਭੱਜਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥੱਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ, ਅਰੇ ਹੇਠ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਸ ਗੰਜ ਤੇ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਵਾਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁਝਣਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੋ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਦੀ, ਤੋਂ ਬਾਲ ਚੜੇ ਹੋਏ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਟੋਟੇ ਜ਼ਿਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਟੋਟੇ, ਮਾਮਾ ਡੱਕਰੇ ਝੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੋਚਦੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ, ਭੋਰਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਬੂਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਸ ਤਾਂ ਚਹਿਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਡੁੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਮਹਿਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਇੱਕਦਮ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਦਬਾ ਦਬ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪਲੰਗ ਦਾ ਪਾਵਾ ਗੋਡੇ 'ਚ ਵੱਜਾ, ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਗੜਵਈ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉੱਠੇ, ਚੋਟ ਲਵਾ ਲਈ, ਗੋਡੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਿਆ ਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਨਰਾਦਰੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਮੰਗ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ, ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ, ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਸੋਈ, ਹੁਣ ਲੱਸੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਾਗ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜਾਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? 2 ਚਮਚੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 3-4 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦਹੀਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜੇ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਚਮਚੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਗੈਸ ਬਾਲੀ, ਨਾਲੇ ਕਹਿਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਪਾਣੀ ਰੱਖਤਾ, ਫਿਰ ਪੱਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ, ਫਿਰ ਖੰਡ ਮਿੱਠਾ ਪਾਇਆ, ਗੁੜ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ,
ਜਦੋਂ ਗਲਾਸਾਂ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਪੁਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਣੀ, ਉਹ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, 5 ਵਾਰ ਕਹਿ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗ ਲਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ। ਚਾਹ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਜਪਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓਗੇ ਭੈਣੋ, ਕਰ ਲਓਗੇ ਭਾਈ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਓ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਵਾਹ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਚਾਹ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ। ਲੈ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਸਭ ਮਿਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਆਉਂਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੀਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਬੀਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਵੀ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੀਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਟਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਟਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਨੈਸਲੇ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਖਰੀਦਣਾ ਖੁਦਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇਈ। ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋਵੋਗੇ, ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਬਚਾਓ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ। ਆ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਧਰ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ। ਤੁਹਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਨਾਮਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਸਕੀਏ।